पेश है एक उर्दू कहानी का पंजाबी अनुवाद, एक शहरी पाकिस्तान का। कहानी के लेखक ने रामलाल, पंजाबी में इस कहानी का अनुवाद किया है महेंद्र बेदी ने, आवाज़ दी है हरमेलप्रीत ने। मणि ते मीशा धुप विच खेड रहे सन। सरस्वती उन्होंने नहाउण वास्ते गर्म पानी, तौलिया, साबण ते उन्होंने कपड़े चुकी काल नाल गुसलखाने वाल जा रही। उसने बच्चों को आवाज़ मारी, वे मणि, वे मीशा, आओ नहा लो आके हुण, फिर मैनू वेल नहीं मिलनी। पर बच्चे अपनी खेड विच मस्त रहे। सरस्वती ने आप जाके दोवां नूं चुक्या ते सीधी गुसलखाने विच ले आई। जदों 26 सालां दी सोहणी सुनक्खी, सेहतमंद ते उच्ची लम्मी सरस्वती उन्हां नूं साबण मल मल के नहाउण लगी तां अखां 'च साबण पै जाण करके बच्चों ने रोना शुरू करता। तुहाडे डैडी आउण वाले है, रोटी का वेला हो चुका है। बेचारे सारा दिन मजदूरों के सिर ते खड़ के सरकारी मकान बनाउंदे लैंदे आ, उन्होंने भुख लगी हो। अचानक बाहरला दरवाज़ा खड़ गया। लो आ गई, मैं आई जी, जरा इन्हों। मीशा पानी के छिट्टे उड़ाउण लग पिया। देखो, सरस्वती ने दोवां बच्चों को चुक के बाहर धुप विच डठी मंजी ते लिया बिठाया। उन्होंने चुकण करके उसकी सारी कमीज गिल्ली हो के उसके शरीर नाल चिपक गई सी। वो उन्हां वल तौलिया सुट के बोली, ऊंजो। मैं आई ते आप वो दरवाज़ा खोलन चली गई। बोलती भी रही, मैं जानती सी तुसीं आउंदे ही होवोगे, तुहानूं भुख भी खासी लगी होनी है। मैं सब्जी तो बना छड्डी सी, रोटियां ला दिंनियां हुणे। पहलां इन्हां बच्चों नूं उन्हें कुंडा खोल दिता ते बाहरों दबाव पैण करके दोवें बार भी खुल गए ते सामने अपने पति की बजाय किसी होर आदमी नूं खड़ा देख के सरस्वती की गल विचाले रह गई। वो हैरानी ते घबराहट जिही नाल झट एक पासे वल हट गई। मोढियां उत्ते झूल रहे दुपट्टे नूं ठीक करके सिर उत्ते लै लिया। बाहर धुप विच डट्ठे मंजे उत्ते नंगे पिंडे बैठे हुए बच्चों ने भी हैरानी नाल देखा कि कौन आया है। धारीदार नीली कमीज ते सलवार पाई, उच्चा लम्मा सडौल जिसम, खिलरे खिलरे घुंघराले वाल, मुरझाइयां जिहियां मुछां जिन्हां उपर धूड़ की तह चढ़ी हुई सी। उसदे खुश्क बुੱਲ सरस्वती वल देख के मुस्कुराउण की कोशिश विच कदी फैल जाते, कदी सुंगड़ जाते। उसदे एक हत्थ विच बैग ते दूजे विच मिलटरी का पुराना कंबल सी। पछाणिया नहीं मैनू? आउण वाले ने भारी गंभीर आवाज़ विच पुछया ते एक बारी फिर मुस्कुराउण की कोशिश की। सरस्वती ने गौर नाल उस वल वेख्या ते नीवी पा के धरती पल देखण लग पई। ਉਹਦੇ मत्थे उत्ते पसीने दियां कई हज़ार बूंदां लिशकण लग पईयां सन। आउण वाले ने फिर कहा, मैं बलदेव हाँ, पछाणिया नहीं मैनू? सरस्वती ने एक बारी फिर डूंघियां नज़रां नाल देख के नीवी पा लई, पर कोई उत्तर दिते बगैर बच्चों वल तुर पई। वो हैरान नालों परेशान वध लग रही सी। जापदा सी उसनूं सब कुछ याद आ गया है ते वो बलदेव नूं पछाण भी चुकी है। बच्चे माँ वल सरक आए। सरस्वती उस हैरानी ते परेशानी की हालत विच उन्हां दे पिंडे पूंझण लग पई। बलदेव हौली हौली तुरदा होया अंदर आ गया ते उस दे मंजे कोल खड़ो गया। वो सरस्वती ते उहदे बच्चों वल देख रहा सी। बड़ी तेजी नाल उहदे चेहरे उत्ते कई रंग आ रहे सन, कई जा रहे सन, कई सिलवटां गूढ़ियां हो रही सन, कई मिट रही सन। जापदा सी उहदे अंदर जज्बिਆਂ का तूफान उठिया होया है। सरस्वती अचानक तरबक के अपनियां सोचां विचों बाहर आई ते उहने सोचिया अजे तक बलदेव नूं किते बैठण लई नहीं आखिया। फिर उन्हें अपने मंजे के कोल ही बलदेव के बैठण लई होर मंजा डाता। बलदेव ने बैग ते कंबल उस मंजे उपर रखिया। ये न्याणे तेरे हैं? सरस्वती ने कोई जवाब न दिता। तौलिया उहदे हत्थ विच सी, जिसकी एक सूती तंद वो बिल्कुल बेध्यानी विच खिंची जा रही सी। आखिर तंद टुट गई। उन्हें एक होर तंद खिंचनी शुरू कर दी, पर बलदेव के सवाल का कोई जवाब न दिता। बलदेव ने बच्चों के सिर उत्ते हत्थ फेरिया। उसदियां अखां सिज्जल हो गई सन। फिर उसने भरड़ाई आवाज़ विच कहा, मेरा भी यही ख्याल सी, तू हुण तक दूजी शादी कर ली होएगी। करनी भी चाहिदी सी, पर जदों मैनूं पता लग्या कि तू जिउंदी है तो मैं तैनूं मिलण लई तुरंत चल पिया। सफो ने मैनूं बड़ा रोकिया सी, बड़ा रोई सी। वो जानदी है ना सफो नूं, अपने मुहम्मद मिस्त्री दी धी। जद तू उहनूं आखिरी बार देखिया होएगा मसां 13 सालां दी होएगी, पर हुण तां सुख नाल बड़ी वड्डी हो गई है ते है निरी कमली दी कमली। सच्ची, ये कहता होया मुस्कुरा भी पिया सी। हुण उहदियां नज़रां सिर्फ सरस्वती उत्ते टिकियां होईयां सन। शेर ते शराब वर्गी मस्ती नाल भरियां होईयां सरस्वती दीयां हुसीन अखां ते भरे भरे गुलाबी बुੱਲ, उसदा जवान भरिया भरिया ठोस जिसम ते गल कि उसकी पूरी कायनात ही कदी उसकी हुंदी सी। सिर्फ उही इहदा मालक हुंदा सी। वो हसरत भरियां नज़रां नाल उस वल देख रहा सी। अपने दिल विच उठे हुए तूफान नूं दबा के अखां विच प्रेम दा अमृत कुंड भर के।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ ਉੱਤੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਯੂਸ ਸੱਧਰਾਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਸਵਾਹ ਵਾਂਗ ਬੱਗਾ ਫੂਸ। ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਪੂਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਟ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤਲੇ ਨੱਕ ਦੀ ਡੋਡੀ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਰਲ ਪਰਲ ਅੱਥਰੂ ਵਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੀ ਨੱਕ ਦੀ ਨੋਕ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬੂੰਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਲਦੇਵ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਿਛੋਰੀ ਚੱਪਲ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਈ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤੇ ਮਸਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਈ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਬਣਾਏ ਤੇ ਚੱਪਲ ਦੇ ਤਲੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਸਵਤੀ ਰਬਕੀ। ਉਸਦੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਖਿਲਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਅਚਾਨਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਹੱਸਦੀ ਹੋਈ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਲਦੇਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁੰਗੜੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੀਕਵੀਂ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਵੇ ਤੂੰ ਬਲਦੇਵ ਆ ਨਾ? ਬਲਦੇਵ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਪਛਾਣਿਆ। ਵੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਪਛਾਣਦੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸਨੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥੜ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ? ਜਾ ਅੰਦਰ ਜਾ। ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ ਕਾਹਲ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕੱਚੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟਦੀ ਹੋਈ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਬਲਦੇਵ ਦੀ ਸੱਸ ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਏ? ਰੱਬ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਹਾਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਡੋਬੂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਸਰਸਵਤੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਕਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਸਵਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਬਲਦੇਵ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹੋ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਪੱਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੜ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਧੀਏ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਜਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬਲਦੇਵ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਖੰਗੂਰਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਲਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋ। ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਭੋਲੇ ਕੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ। ਠਾਕਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਨਵਨੀਤ ਤੇ ਲਾਜਵੰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਤੇ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੈਂ? ਸਾਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਭਾਲਦਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਈਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਨੀਚ ਮਾਪੇ ਹੋਣਗੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਹਵਾ 'ਚ ਉਂਗਲ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਤੇਰੀ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਈਆਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਤੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਫਿਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਏ? ਬਚ ਗਏ ਤੂੰ। ਮਾਰਨ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਪੁੱਤਰਾ, ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਕਰਦੀ। ਉਹਦੀ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਖੱਪ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮਰ ਖੱਪ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਪ 'ਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਸਿਰ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਜ਼ਖਮੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਪਿਓ, ਕੁਝ ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ ਕੁਝ ਗੁਆਂਢਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਲਦੇਵ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੋਹ ਟਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਮਾਂ ਨੇ ਚੀਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਛਾਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਏ? ਇਹ ਬਲਦੇਵ ਏ, ਜਿਉਂਦਾ ਏ। ਧੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਨੱਕ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਖਤਾ ਹੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਲਦੇਵ ਹੈ? ਲਾਲਾ ਬੋਧਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਸੰਘਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਹਾਂ ਲਾਲਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਏ। ਪਰ ਤੂੰ ਸਹਿ ਕਿੱਥੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ? ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਾਗਲਾ? ਬਲਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ਕ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਪੜੀ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਕਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, ਉਹੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਜੀਬ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਓਏ ਹੋਏ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਬਲਦੇਵ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਪੱਟੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰ ਖੁਦਾ ਦਾਦ ਖਾਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਫੌਲਾਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਜੱਦੀ ਮਕਾਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹਾਂ। ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਬੋਧਰਾਜ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸ਼ਾਦੀ? ਬਲਦੇਵ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਜਿਹਾ ਪਾਈ ਖੜੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਓਟ 'ਚ ਕੰਧ ਨਾਲ ਸਿਰ ਟਿਕਾਈ ਖੜੀ ਸਰਸਵਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਗਮਗੀਨ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਕਾਰਨ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਕਿਸ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਸਨ ਉਹ ਲੋਕ? ਅਚਾਨਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਧੂੜ ਕੱਟੇ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਸਾਈਕਲ ਕੰਧ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੇ ਬੂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਧੂੜ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਝਾੜਿਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਪੂੰਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਏ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡੱਠੀ ਮੰਜੀ ਦੀ ਬਾਹੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਬਲਦੇਵ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਲਾ ਬੋਧਰਾਜ ਵੱਲ ਭੌਂਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਲਾਲਾ ਬੋਧਰਾਜ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਾਂਹ ਰੱਖ ਲਈ। ਇਹੀ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਟੈਂਟੇ ਭੋਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਣ 'ਚ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਲਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਬੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਆਦਰਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਾਲਾ ਬੋਧਰਾਜ ਦਾ ਗੱਚ ਭਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਬਲਦੇਵ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਸੁਰਖ ਲਕੀਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਿਛਲੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਆਪਸੀ ਜੰਗ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸੀ। ਸਰਸਵਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਆਪਸੀ ਈਰਖਾ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਚਿੜਚਿੜੇਪਨ ਦੇ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਕੱਸੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਾਲੀ ਫਿਰ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੁਰਮਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਲਦੇਵ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਸਨ। ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬਲਦੇਵ ਕੋਲ ਆ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਠੋਡੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਉਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਤੱਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮੱਧਮ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਚਾਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਲਦੇਵ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਇਕੱਲਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਤੇ ਇਕਾਂਤਮਈ ਜੀਵਨ ਭੋਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਬਲਦੇਵ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਤੇ ਇਕਲਾਪੇ ਦੀ ਛਾਪ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਕਈ ਪਲ ਤੱਕ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਨੂੰ ਘੂਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਘੰਗੂਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਰਸਵਤੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਦਾਲਤ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਕਦੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗਾ, ਹੁਣੇ, ਇਸੇ ਵੇਲੇ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਲਦੇਵ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਰੜਾ ਗਈ। ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਕੇ ਬੱਦਲ ਵਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਅੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੱਡੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਰਸਵਤੀਏ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਰਸਵਤੀਏ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਖ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਸਵਤੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੱਸ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਕੀ ਲਿਫਾਫਾ ਵੀ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਇਹ ਖਾਤੇ। ਬਲਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲਿਫਾਫਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੰਝੂ ਭਿੱਜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਪੂੰਝੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਬਲ ਤੇ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।